7 ಸ್ವರಗಳು, 7 ಸಮುದ್ರಗಳು, 7 ಖಂಡಗಳು, 7 ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡಿಗರು. ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದಿಗಂತ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ರಮೇಶ್ ಅರವಿಂದ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. People, those are Kannadigas and non-Kannadigas, everybody enjoy listening to Kannada songs. Keep listening to Namm Radio. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬಾ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ್ ಕ್ವೇಕ್ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಿಜರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು 2 ಆಗಿದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಹಾಗೆ ಫ್ರೈಡೆ, ಥರ್ಸ್ಡೇ 6.4 ಹಾಗೆ ಫ್ರೈಡೆ 7.1 ಅದು 7.4 ತನಕ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕೇಳಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, US ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಸೈಸ್ಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಯಾಕೆ ಹಾಗಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಜಿಯೋಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಜಾನಾ ಪರ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Jana. She is from USGS. She is a Geophysicst. She is here to explain to us about what happened during the last 2 days of earthquake around Ridgecrest and Los Angeles area. And she'll tell us what exactly you should probably expect in next few days. How intense was it and everything. Hey Jana, how are you? Good, how are you? I'm good, thank you so much, and thanks for joining us on the call at this time. And for the listeners' sake, we would like you to probably explain more about this earthquake. When did it happen? I know we had 2 of them, so probably could give us some more information on that. Thank you. Yes, there were 2 large events. There was a magnitude 6.4 on July 4th at about 10:33 a.m. local time, near Ridgecrest, and it was followed by fairly productive series of aftershocks. About 34 hours later, a magnitude 7.1 struck along the same fault. Wow. And that one caused even more aftershocks to follow. Oh wow, okay. So do we see any extreme extensive damages because of this? At this point, I have not received any information of extensive damage. Okay. Yet there was damage in Trona and Ridgecrest, California. Right, I read about it online, absolutely. And how well set up is our system to kind of predict this kind of earthquakes before they happen, or how far are we in terms of technology? Well, these big earthquakes, when they come in, usually they are detected within a minute or so. Okay. That's about what it takes to get the initial location. Right. Mm-hmm. Both of them issued shake alerts for people in the area. Okay. Unfortunately, towns like Ridgecrest are very close to where these earthquakes happen, and so the shake alert warning would not come to them in time before they felt the shaking. Right. So we call them epicenters, right? Right. Yes. Right. So that means towns like the Ridgecrest, they had more damage compared to other towns which probably experienced a shock wave because of that, right? Yeah. Right. So what exactly happens at this magnitude of seismic activity of, let's say, 7.4 you said? So what are the things you would expect when something like this happens? What someone will experience? Well, magnitude 6.4s and 7.1, they will cause, besides the shaking and damage directly related to the shaking, they will cause landslides or rock slides in the area, basically cutting off the towns from access from other places. Right. I mean, I did read about gas line explosions too. I mean, that's another thing, right? I mean, that's correct. Gas lines can explode. Your water lines will be damaged. Railroad tracks will be damaged. Oh wow.
Wow. Okay. So that's Mother Nature, I guess. So That's right. Yeah. So I had one more question, Jana. Do we expect a lot of aftershocks because of this? I heard there were thousands of them. Is that true? That is true. At this point, there are about 900 earthquakes or aftershocks magnitude 2.5 and larger. However, the total number, if you look at the lower magnitudes, Right. it's going into thousands. It's going up to about 3,000 right now. Oh wow! And what's the reading in terms of seismic activity? What scale are they in? Richter scale. They go from about magnitude 1.5 basically all the way up to magnitude 7. 7. Wow. Well, that's- the main shock, 7.1. Yeah, I mean 7 is like extreme shaking, right? I mean I've been seeing some YouTube videos of Very some strong shocks. shaking. Right. Have you ever gone through something like this yourself? No, Okay. not me. No. Okay. And do you know how long this would last? I mean that's a tough thing to predict, but do you know how long this would probably last based on your experience? The aftershocks are predicted to last weeks, basically, from now on. Oh wow. Yes. Okay. They will decrease in magnitude and frequency as time goes on. Mhm. Within the next week, you have the highest likelihood of having another large magnitude Right. 5 or so aftershock. Okay. So do we? In terms of the earthquakes itself, do you know? I mean, I heard about fault lines which causes this, right? In our geoplates. So, what sort of fault line is causing this specific? Right. These are happening on two conjugate fault structures in the airport lake fault zone. Okay. It's not 100% known which two structures it is exactly on, but there are two of them. Right. So I also heard it's one of the most active earthquakes they're observing right now. So that's what I've been reading up online. Right. So are you saying that this is the end of it, the 7.14 that we saw, or do you think we'll have some? Probably there will be more, and people should be prepared for that. Well, the probability of another equivalent size or larger event is about 3%. So it's very low probability. We cannot say that it's not going to happen, but it's very likely that it's not going to happen. Oh, okay, awesome. So, finally, any suggestions for our listeners who are listening onto this show, and what would you suggest them in terms of, let's say, something like that happens? How do they stay safe? Well, so basically, the USGS advises people for 4 basic steps to get ready for an earthquake. You secure your space, you make sure you look at the hazards and secure any movable items. You plan to be safe. You create disaster plan and decide how you will communicate in an emergency. Okay. And then you organize your disaster supplies in a location that you can access if an earthquake happens. And those would include, medication, water, anything that you might need. Essentials. Once the shaking stops. Yeah. Right. Yeah. Awesome. Jana, so listeners, we were speaking to Jana. She's from USGS. Jana, thank you so much for speaking to Namm Radio. You're welcome. Have a good Appreciate one. it. Take care. Bye-bye. Bye. ಬಾಯ್. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ RJ ಬೇರೆ ರವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್ ರಿಜರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಆ ಭೂಕಂಪನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರಿದ್ದಾರೆ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರ ತರನೇ ಕೇಳೋಣ ಹೇಗಾಯ್ತು, ಅದು ಏನಿದೆ, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ, ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಷ್ಮಾ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಷ್ಮಾ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೇ ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ ಅವರೇ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್? ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೇಜರ್. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಅನುಭವ ಆಯ್ತಾ ಅದು? ಓ ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅರ್ವೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಪರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲ್ ಇದ್ವಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ತಲೆ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಟ್ ನೋ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್, ಅಲರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ದೆನ್ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ತುಂಬಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕು ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 6.4 ಆಯ್ತು. ಸೋ ಅನ್ಸರ್ಟನ್. ದಟ್ ವಾಸ್
ಮೊನ್ನೆ ಗುರುವಾರ ಅದು ಅದು July 4th ಆಗಿದ್ದು. Right. Then that was like ಅಷ್ಟೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್, ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಡಿನ್ನರ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಟರಲಿ ಶೇಕ್, ಫುಲ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ವೇವ್ ತರ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ರು ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಒಬ್ರು ಜಿಯೋಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು 7.4 ಇತ್ತಂತೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಹೌದು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ವಿ ಕುಡ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ಇಟ್. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅದು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಗಿದ್ದು. ಎಸ್, ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಹಿಂಗ್ ತಲೆ ಸುತ್ತರ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಒನ್. ವಿ ಆಲ್ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ದ ಹೋಲ್ ವಿ ಕುಡ್ ರಿಯಲಿ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಟ್ರೆಮರ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ. ನಾವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಲಿಟರಲಿ. I like that. I mean, you went through something like that, but you took it very sportively. Very nice. Because ಆಮೇಲೆ that was the craziest thing ever. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು earthquake ನ ಈ ತರ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್. ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು. ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ರಿಯಲೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಥಿಂಗ್ ಬೀಟ್ಸ್ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಭಯ ಅನ್ಸ್ತು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ಸ್ಕೇರಿ. ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್. ಸಿ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, earthquake, we know we are in that ಆ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. we know California is prone to the earthquake and everything. But ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಡ್ರಿಲ್, basically ನಾವು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ. so we know we are prone to, when this area is prone to earthquakes ಅಂತ. so we are like, we can expect. ಆದ್ರೆ ವಿ ನೋ ದ ಡ್ರಿಲ್. ಅದು ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ತರ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ಆದ್ರೆ. ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ನಮ್ ಮೈಂಡ್ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಲಿಟ್ರಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೆಡ್. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಾ, ಮನೆ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ರೂಫ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಾವೇ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರನ್ ಔಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಮೂವಿ ತರ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬಂತು? ಹೌದು, ಅಲರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು 7.4 ಇದು ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂತು, ಅರ್ಥ್ವೇಕ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ನಿನ್ನೆ ದ ಫ್ರೈಡೇ ಒನ್ ವಾಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೈಕ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋದ್ವಿ, ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾಚೋ ತರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೂ we were standing there and we had it like almost 4-5 times back to back. aftershocks ಇದು. aftershocks. so ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು aftershocks ಹೌದು, but we didn't know how long it's going to go ಅಂತ. ಮಕ್ಕಳ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಅಂದ್ರೆ kids will be really terrified ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಾಗ? ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ we know the drill. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೂ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಡ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫೇಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ they were like stuck. They were stuck. They didn't know what to do. Oh yes, I pray for the people who ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಿಟ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ ರಿಚ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. I really, all my prayers for them. I don't know how they are taking it. ತುಂಬಾ ಹತ್ರದಲ್ಲಿದ್ರು, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೌಸಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್, ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ತರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಆಗಿರೋದು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ. ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಇಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಸೇಫ್ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇನೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ರೇಜಿ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ we don't know. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಯಾವ ತರ, ಈಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ. ಈಗ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಟು ಬಿ ಸೇಫ್? ಟು ಬಿ ಸೇಫ್. ಅದೇ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಲೈಕ್ ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ, ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ಇವಾಗ ಮಕ್ಳಿಗೂನು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇವಾಗ. ಸೊ ಆ ಫಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆತರ ಆದಾಗ, ಓಕೆ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಆತರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಡೆ ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಹೈಡ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಇವನ್ ವಿ ಆರ್ ಲೈಕ್, ಓಕೆ ನಾವ್ ವಿ ನೋ ಈ ತರ ಹಿಂಗಾದ್ರೆ, ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ
house, go out of the building ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. So ಆ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರೀ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ ರಿಜರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟು ಸೇವ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೌಸ್. oh my god, actually 1400 after shocks ಅದು ಇದಾಗಿರೋದು. 1400. Could you feel any of them? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್? ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ, ದ ಫ್ರೈಡೇ ಒನ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಲೈಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 5-6 ಸತಿ, ಐ ಮೀನ್ 5-6 ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5-6 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. we were standing out there and ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು we could feel that the tremor ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. I mean ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ it's like there are no words to say. ಕೆಳಗಡೆ ಭೂಮಿನೇ ಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we are standing there and every 1 minute ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿನೇ ಶೇಕ್ ಆದ್ರೆ how do you feel? It's quite crazy. and ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಭಯ ಅನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಬಟ್ mother nature, you cannot go beyond mother nature. You're safe. We are speaking on the phone now and I'm very happy that it's happened. Thank you so much, Ravi ಅವರೇ. So ನೀವು ಅದೇನೋ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ, ಏನದು ಏನಾಗ್ತಿದೆ? Yeah, right. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಜುಲೈ 4th ಗೆ ಒಂದು ಲೇಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರೇಡ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ಪರೇಡ್. ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 88 ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಆರ್ಮಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವನ್ ದ ಮೇಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್, ಚೈನೀಸ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕನ್ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಸತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅರ್ವೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ವಿ ಟೀಚ್ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಸತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲೇಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪರೇಡ್ಗೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ವೇರ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ and especially from Karnataka. Wow, congratulations. So happy Thank to hear you. that. Despite this it's not so good news of earthquakes, but you guys did something great. Thank you. Nice. So adರಲ್ಲಿ so we were the only Indians and adu Karnatakaದಿಂದ it was such a proud moment ನಮಗೆ. Hats off to you guys. Thank you so much. And ಸಿರಿ ಕನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಅಂತೀರಾ ಏನಂತೀರಾ? ಸಿರಿಗಣ್ಣು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಎಂತಾದರೂ ಇದು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಹೋಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ರೌಡ್ ಎಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕನ್ಸು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 95% ಅವರೇ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ದ ಹೋಲ್ ಪರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್, ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದು ಕಲ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೀವಿ ಇವ್ರ ಮುಂದೆ. ನಾವು ಸೀರೆ ಎಲ್ಲ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಥ್ನಿಕ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಇವನ್ ದ ಮೆನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈಸೂರ್ ಪೇಟ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವೇ ಒಳ್ಳೆ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತರ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೋ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಶುಡ್ ರಿಯಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದ ಲೇಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜನ, ದೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ಲೈಕ್ so nicely. And it's a very proud moment for all our Kannadigas ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೌದು, absolutely. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸುಷ್ಮಾ. ಐ ಮೀನ್ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಂಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ನೀವೇನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ, ಅದು ಕೇಳಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ರವಿ ಅವರೇ. ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ರೋ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೇಳಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋನ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದ ವರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸುಷ್ಮಾ ಜೊತೆ ಅವರು ಇರ್ವೈನ್ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಕಡೆ ಇರೋದು. ಅವರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೇನು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೋ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ನಾನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಲ್ ಬಾಟಮ್ ಮೂವಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು. ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, Namm RJ ರವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಹಾಗೆ ರಿಜರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days. ತುಂಬ
ತುಂಬ ಹೈ ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಗಿದೆ. 6.9 ಹಾಗೆ 7.4. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ US ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಂತ, ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಯೋತಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ರವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಸೇಫ್? ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಟರ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ 2 ದಿವಸನೂ ಜೀವ ಭಯ ಇತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಿದೆ. ಹೌದು, ಏನಾಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ? ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತು ಇದು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಏನಂತ ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ, ಲೈಕ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ 2.5 hours ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 6.4 ಬೇಕಾಯ್ತು ಫಸ್ಟ್. ಅದು ಜುಲೈ 4 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ದಿನ. ಹೌದು, ಅವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಮನೇಲಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದು ಏನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆಲ್ ವರ್ ಲೈಕ್ ವಿ ವೋಕ್ ಅಪ್ ಲೇಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ಅ ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ವೇವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 15 seconds ತನಕ ಇತ್ತು ಫಾರ್ ಶೋರ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಶೋರ್, ಹೌದು, ಭಯನೇ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಾಟರ್ 21 years old and 15 years. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೆಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದೇ ಓಕೆ, ದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ earthquake and all that, right? Like they said, ನೀ ಏನ್ ಎದುರ್ಕೋತೆ, ತುಕೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದೇ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಬಂತ ಅದಾದಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಸಂಜೆ 6:30 ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 7.1 ಆಗಿದೆ. 7.4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಲ್ಲ, ಜಿಯೋಫಿಸಿಸ್ಟ್ 7.4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೇಳಿ. ರಿಯಲಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದು ವಿಪರೀತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ರವಿ ಅವರೇ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈವನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ 20 seconds. ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಅಯ್ಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಮ್ಲಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಅದು ವುಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಕ್. ಅದು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ರೆಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು 20 years ಆಯ್ತು ನಾ ಬಂದು. 98 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ಕೆಲ್ಲೆಗೆ, ಇಲ್ಲೇ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಲಬಾಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು ನಾನು. ಸೊ ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 99 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು 7.2 ಒಂದು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಜಾಶುವಾ 3 ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇವಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್. And I kind of feel like, ಅದು ಹಿಂಗಾಗ್ತಿದಾಗ this is like something big ಅಂತ. ಒಂಥರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ 3.4 ಎಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗಿರಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ರಿಯಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಕೇರ್ ಟು ಡೆತ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳೋದು. ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನು ಅದ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ ಹತ್ರ ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಸೇಫ್. ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ಮೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಇಬ್ರು ದೇ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಮ್ 1970. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ 1970 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು 70s ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್, ಬಟ್ ನಾರ್ತ್ ರೀಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ. ಅದು ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ 20 minutes ದೂರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಹೌದು, ಇದು ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ನಮ್ಗೆ 2.5 hours ದೂರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಟ್ ಆಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಅ ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ನಾರ್ತ್ ರೀಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ, ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಪಾಪ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ. ನನ್ನ ನೇಬರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ 40,000 ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ his house and he had to repair things. I know. So I'm so glad that we are leading go through all that. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಇವತ್ತು ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 2 ಸತಿ ಆಯ್ತು ಸರ್. 2 ಸತಿ ಲೈಕ್ we could feel it after the evening 7.1, right? ಅದಾಗಿತ್ತು ಒಂದು 15-20 minutes ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ 3 ಆ ಥರ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ದಿನ ಸಿಕ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಅಲ್ಲಿ.
ನೆನ್ನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅದು ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಗಿಡಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ ಏನೋ ನಿಜ ತಿರ್ಗಾ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಅದೇ ತರ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಇದ್ವಿ ಮನೇಲಿ. ನಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಏನ್ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈ ಡಾಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವೈ ಆರ್ ಯು. ಅದು ನಾವು ದೂರ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೂರ ನಮ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ರು ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅವಾಗ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ I'm so happy you're safe, I'm so happy you guys are safe. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಈ ತರ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ. ಈಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಇದು ಕಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಆ ಥರದ್ದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಜನರಲಿ ಸಮ್ ವಾಟರು, ಆಮೇಲೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಲೈಕ್ ಔಟ್ಫಿಟ್, ಸ್ವೆಟರ್, ಜಾಕೆಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆ ಥರ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಲೀಪರ್ಸು and some few chocolate like perishable food, some canned food, ಒಂದಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. essentially ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾರು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಸೇ, ದಟ್ಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ನೀಡ್. 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ನಾನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇನು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ. But to stay safe, Jyotsna, I mean, it was amazing talking to you, to know your opinion. Thank you so much. I know, but we are so worried still because aftershocks, and you never know, right? There's another big one coming ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದು ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. I think you duck for cover ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ I think you know the drill ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತರ ಇದು in the close below the table ಈ ತರ dining table or something which is like safe, that you feel which is closest and whatever you feel it's the best thing to do at that right time. So stay safe, let it pass. ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Thank you so much. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. I pray everyone to be safe and ಇದೇ ತರ ಎಲ್ರಿಗೂ just ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಪಾರಾದ್ರೆ ಸಾಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಏನೇನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಯಾವ ತರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಇವೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲ ತುಂಬಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. 196 ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, ನಾನಿಮ್ RJ ಬೇರೆ ರವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಾಮ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಭೂಕಂಪ ಏನಾಯ್ತು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಏನಾಯ್ತು ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ ರಿಜರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು US ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಅವ್ರ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಒಬ್ಬರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಅಲಂಪಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವರು ಇರೋದು ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿ ಅಂತ. ಹಿ ಈಸ್ ಅ CTO ವಿತ್ ಎಂಟಿಟಿ ಡೇಟಾ. ಹಾಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕೂಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಹೇಶ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿ, ಗುಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಯು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್? ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೋರಿಗೆ? ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಫ್ರೈಡೇ. ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ವರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪೆರೇಡ್, ಜುಲೈ 4th ಪೆರೇಡ್
right, in a city called Lake Forest anta. Okay. Ali Friday 10:20 ಏನೋ ಆಯ್ತು. So then we felt we were outside, so we didn't feel that much of a big shake, but we felt it, right? Okay. Next nenne Saturday around 8 o'clock, even Sushma and others were in our house, right? All we got like a bigger shock, right? I heard about it. My daughter, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೇಲಿದ್ಲು. She came down running because the whole house was shaking. Wow. This is ನಾನು almost 18 years ಇಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. This is the first time I felt ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಶಾಕ್. ಆಮೇಲೆ we all went. Yeah. Okay. Like we could see. I mean, we could see the lights moving. We could feel the the earth moving under us. Oh wow! I mean, very terrifying experience. Correct. ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತಾ ಈ ತರ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. I mean, we do have like emergency kits, so ಆಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಅಂತಿದೆ, but we never actually truly prepared ಅಲ್ವಾ. So now I need to go back and look at ಅದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮತ್ತೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್, ರೈಟ್? ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚೆ ನಾನು USGS ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಯೋಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಮೀ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಜರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ನಾವು 2 ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿ ಇನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ತುಂಬ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆದರೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ? ಹೌ ಯು ಪ್ಲಾನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ? ಸೊ ಒಂದು ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ವಿ ಡಿಬೇಟೆಡ್, ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಐ ಮೀನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ 2 daughters, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿ, ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದಿದೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ರೇಡಿಯೋ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ಡು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಕೀ ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಥರ ಅಟ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀವು ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಇರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ದೆಮ್. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನನ್ನೊಂದು ಆರೈಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಶಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಪ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ಟಿರೋ ಇದು ರ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಲಾಸಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್? ಹೌದು, ನಾನಿರೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ 130 ಮೈಲ್ಸ್ ದೂರ. ಸೊ ನಮ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿನಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ರಿಚ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಐವ್ ಸೀನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನೆ ಹತ್ರ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ, ಆಸ್ ಅ ಸಮನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್? ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ, ರೈಟ್? ಪ್ರಿಪೇರ್, there's nothing wrong with preparing. ಸೊ ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ some discussion with your family ಇರಬೇಕು. if you are in a different place ಆಗಲಿ, how do you connect, where do you connect? ಮೂವೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ, ರೈಟ್? ಪವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ನೀರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಾ? And we're also signing up for emergency notifications, right? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅದರ ಮೆಸೇಜಸ್, ಆಮೇಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ತರ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ಸ್, 3 days ಆಗೋಷ್ಟು ಫುಡ್, ರೈಟ್? ಆ ತರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಥಿಯರಿ ತುಂಬಾ ಅನ್ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸಿಗೆ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ್ಯಾಟ್.
ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಐ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರವಿ, ಗುಡ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಮಹೇಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರು, ನೀವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಗಿ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್. ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ನೋಡಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ, ಇರ್ವೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜನ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ 6.4, ಆಮೇಲೆ 7.4 ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ US ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಫೋನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಶಶಿ ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶಶಿ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಕಿರಣ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಶಶಿ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳುಗರೊಟ್ಟಿಗೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಥವಾ ಭೂಕಂಪ ಏನಾಯಿತು, ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಕೇಳಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಬಟ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು ನಿಮಗೆ? ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಂತ ಅದು? ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 2 days? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಬೋರ್ಡ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮನೇಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ವೈಫು ಅದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅದು ಶುರುವಾದಾಗ ಅದೊಂಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ವಿ. 5 to 10 seconds ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ಫೀಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಒಂಥರ ರೋಲರ್ ಕೋಸ್ಟರ್ ತರ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೋಲ್ಟ್. ಒಂಥರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ 100% ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಇದು ಎದೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಇದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ತರ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೋ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು 10 seconds 20 seconds ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತೇನೆ ಇದ್ವಿ. ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ದೆನ್ ನನ್ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ರನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್. ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ರೀ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ರೆ ಇದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಡೌನ್. ದೆನ್ ವಿ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ and it almost lasted for like 45 to 50 seconds. Wow. ಅದು ನೀವು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ, ಫ್ರೈಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಾ? Was it on Thursday or Friday? Friday. Yeah, Friday. Okay, Friday. Correct. Oh wow. Yeah. That's pretty bad. I mean, so that was really And my daughter, she studies in Boston, in East Coast. She has never felt earthquake before. Sure. Even though she lived in California for last 12 years. Okay, Papa, avarigantu. And she was like, oh my God, Dad, do you have earthquake insurance anta kelidlu? No ande. First nale phone ಮಾಡ್ತಾವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಈಗ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು because of this incident, right? I think No, I don't think. I think insurance. So if you ask for the insurance, they will not give 30 days before from the date you call. Okay. Yeah, so you will not get the insurance. Correct. Because of the earthquake. If it is not happening, they will give. But if it is happening, then they will not give the earthquake insurance till 30 days. Obviously, ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. So I mean whatever it is, insurance apart, ನಂಗೆ I am happy ನೀವು ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಕೇಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ ಇಲ್ಲ. ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ I see this is the 7.1 or 7.2 whatever they said, since it was like 150 to 200 miles away, it was a kind of wavy and we felt that one. But after the aftershocks, it was like less than 5.5 or 5.6 ಅನ್ಸುತ್ತೆ. We did not feel too much actually. We did not feel anything. Okay. So and actually ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಜನ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, even they did not even feel that 7.1. Yeah, people who were all sitting, they were kind of feeling and getting scared actually. ನಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಾರಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾರು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ವೇವ್ಸ್ ತರ. So that's what I heard. So I think it depends on how far you are to the epicenter alva, adra ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. Correct. Yeah. So ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಓವರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ. you knew what to do if something major happens, alva? No, actually we were not prepared, but the only thing is we knew that we had to go and sit under some hard stuff where where you don't want to get injured on your head. Okay.
ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಲವ್ರ ಹತ್ರ, ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಈ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಿಶ್ ಫಾರ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ? ಆರ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈ ತರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್? I think for anytime it happens, it's a new thing for us as a human being, right? So one time, as soon as it happens, you get scared, and the scariness will be there for like next 1 or 2 days, and slowly it will go away. And again, next time when it comes, again it's going to be a new experience. But the only thing is, whatever the preparation, at least, we have to do for the earthquake, right? So water bottles, torch, adu idu ella itkobeku anta helidara. At least those are the things, we just at least expecting it might happen, and we all got all those things and we kept it at least as a ready checkness. I mean, ನೀವು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, CNN ಇಲ್ಲ, BBC ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಅದರದ್ದು ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕೆಲವು ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ, ನಾನು ಇರೋದು ಬೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ನಿಮ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? It was a pretty bad experience. Okay. And hope it is not going to happen anywhere nearby our epicenter. Okay. So that at least we are not going to have that very big impact. Okay. And hope everybody is going to be safe, and no need to worry. ನಾನು ಅದೇ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಗೋ ವೆಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಶಶಿ, ನಂಗಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ. So no, thank you, Kiran. Your voice, I always, I heard about your radio and all those things. Yeah. But this is the first time, kind of, talking face to face, kind of, back to back. So it is very nice talking to you. No problem, you're welcome. ನಮ್ಮ ಶೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ US. True. ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀವು ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಶಶಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಶಶಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅವರು ನೋಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಕೇಳಿರ್ತಾರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ RJ ಬೇರೆ ರವಿ, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ and stay secure. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, ನಾನು RJ ಬೇರೆ ರವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಹೌದು, ನಾವು ಇವತ್ತೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಈಗ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್, ಲಾಸ್ ವೇಗಸ್ ಆ ಕಡೆ ಆಗಿರೋ ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಆಗಿತ್ತು. ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ 7.4 ತನಕ ಹೋಗಿತ್ತು ಫ್ರೈಡೇ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಸೇಫ್ ಆಗಿತ್ತು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಈಗ? ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಕಿರಣ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಭೂಕಂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಈ ವಾರ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದು ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಂಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಯಾರು ಜನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫ್ರೈಡೇ ಆಗಿರೋ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ನಿಮ್ದೊಂದು ಅನುಭವ ಗೋಪಾಲ್. ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಪೆರೇಡ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ನನಗೆ ಆ ಪೆರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಪೆರೇಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವಾಗ ನನ್ಗೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ತಲೆ ಸುದ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು 2-3 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಸುಮಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ರತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಶೇಕ್ ಆಯ್ದಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಸುತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರೇನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಏನೋ ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇನೋ 5.4 6 ಏನೋ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು 2 seconds 3 seconds ನನಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 10 seconds ಏನೋ ಆಯ್ತು, ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ
ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಶೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನನಗೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಾ ಇಂಥ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1980s ಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸರ್ಟನ್ ಲಿಮಿಟ್, ಈಗ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಈ ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ ಟು ಸಮ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮದರ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೂವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 8:20 ಹಂಗೇನೋ ಆಯ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಐ ಡಿಂಟ್ ಫೀಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಾನು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕೇಮ್ ಹೋಮ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಮೆಸೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಷ್ಟೇಜಸ್ ಆಯ್ತು. ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ನಾರ್ತ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ. ಈಗ ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಯಾವ ತರ ಮೂಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್? ಇವಾಗ ಅದು ಶೇಕ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನು 1 month ಏನೋ ಹಂಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ನಾವು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಅದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ವಿ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೇ ರಿಯಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ದೇ ಡಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಹೋಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಏನೋ 30 day ವೇಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಳಬೇಕು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಥರ ಅನಿಸ್ತು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದಾಗ ಅಂತ. ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಹೌದು, ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋನ್ ಝೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೆಂಟ್. ಆದಷ್ಟು ಏನೋ ಈಗ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ವಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಇಡಿ, ಅದನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್. 196 ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, ನಾಮ್ RJ ಬೇರೆ ರವಿ. ಹೌದು, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ರಿಜರ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಕನ್ನಡಿಗ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಹೇಗಿತ್ತು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರು ರಾಮ್ಭಟ್ ಅವರು. ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ. ವೆಲ್ಕಮ್. ಸೊ ಗುರು, ಅದೇ ನೋಡಿ 2 ದಿನ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. 6.7 ಇರ್ಬೋದು, 7.4 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಗೆ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೈಡೇ. ಹೌದು, ಅದು ನೀವು ಆದಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಆಯಿತು, ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗ? ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ರಿಗೆ? ಶೋರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ದು 4th of July ದಿನ ಮನೇಲೇ ಇದ್ವಿ ಅವತ್ತು. ಓಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿ ವರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಟು ಗೋ ಸಮ್ವೇರ್. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ವಿಸಿಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಅದು ಮನೇಲೆ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಜೋಲ್ಟ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು 100 seconds ಆಯ್ತೇನೋ. ಅದೇ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಅರೌಂಡ್ 12 seconds. We didn't realize it was 6.4 or 6.5, whatever. Later on we did some Google search and we got it. Got the information. The way it was going on, it lasted for a long time though.
the first one. It felt like that. So, yeah, it felt like that. 12 long seconds though. Wow, I know. But 12 ಲಾಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ತರ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ. ಟೆರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದು. ಭೂಮಿನೇ ನಾವು ನಿಂತಿರೋ ಭೂಮಿನೇ ಶೇಕ್ ಆಗುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ನಮ್ಗೆ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವು ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ಹೇಳಿ. So the next one was night. ನಾವು ಅದೇ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದಲ್ವಾ, we had been to Cerritos. Okay. ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, we had been to ರಾಜಧಾನಿ ಅಂತ. Okay. ಅಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೀಗೆ, we were having a good time. Okay. And suddenly it started, the table started shaking. In the restaurant? And then pakdalle, in the restaurant, yes. It's on a second floor. Wow. So ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ತಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. So it started falling off. Oh my God. ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್ all fell off. And then I told the lady, it looks like there is after tremors ಇರಬೇಕು, ನೆನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು, so watch out for the plates ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದೆ. But it went on for a longer time than the previous one. I heard about 4th of July. Yeah, so it was a little bit of a moment, and then a sudden jolt, and then it started shaking constantly for almost 15 to 20 seconds. I couldn't keep track of it because they started evacuating. We were in the middle of the dinner. I mean, ನಾವಾಗ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ how do you stay safe ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೇಕ್ ಆದಾಗ when you started going for so long, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿರೋ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಏನು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ? Honestly, I had already gotten used to it from the previous days. Shock. Okay. So we thought we were definitely prepared for it. Like we knew there will be after shocks irutte. Generally earthquake will not settle down soon. ಅದೇ So idaito, and now my son was a little scared after the event. He had probably never experienced it. ಹೌದು. So while driving back, he was telling, do we really have an insurance for earthquake for our property and scale? So he was just curious. Okay. So I checked out the very smart question and then for 11-year-old. Absolutely. Yeah, absolutely. Maybe because sort of curiosity, or even being kids being scared for something. Now that something bad may happen ಅನ್ನೋತರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. So it's human instinct, but that's good. ಹೇಳಿ. I'm so happy that you and your son, your family was safe. Yes, thank you so much. Appreciate it. ಅದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. Nobody wants it. It's not a fun thing. Absolutely. It's something which you got through. ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಐ ವಿಲ್ ನಾವು ಕೂಡ ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಇರೋದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದಿಂದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿ ವಿಲ್, ಲೈಕ್ ಯು ಸೆಡ್, ದೇ ಟೀಚ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ? What do you do as a profession? As a profession, I'm a structural engineer for Boeing commercial airplanes. Wow. Wow, that's a very highly respectable position, Guru. So nice knowing you. Thank you. And I wish you all the best. Do stay safe. Thank you so much. Stay safe. Also, the same message goes to your family. And so nice talking to you, Guru. So same here, Ravikiran. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗುರು ಜೊತೆ. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅದು ಶೇಕ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಟಂಬ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಗುರು ಜೊತೆಗೆ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದಿದೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಕನ್ನಡ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ.
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, ನಾಮ್ RJ ರವಿ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ತುಂಬ ನೋನ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಯಿತು. 2 ಭಾರಿ ಭೂಕಂಪಗಳಾದವು. ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿದ್ದು. ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಆಯಿತು. ಫ್ರೈಡೇ ಒಂದು ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಗರ್. ನಾವು ಜಿಯೋಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳೋರ ಪ್ರಕಾರ 7.4 ಇತ್ತು ರಿಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ಶೇಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಈಗ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಸುಪ್ರಿಯಾ, ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೆ ಶೈಲಾ ರಾವ್ ಅಂತ. ಅವರು 3 ಜನ ಈಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ. ನಮಸ್ಕಾರ 3 ಜನರಿಗೂ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲ? ನಮಸ್ಕಾರ ರವಿಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಶೈಲಾ, ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಮೀನ್ ಯು ಗೈಸ್ ವೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್? I mean, this is not a question I should be asking. So, this is something, nothing great about it. But ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೇನು ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೋ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನಾನು ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ 8:30ಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆನೆ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಇಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಥೋ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಮನೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀಯ, ನಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆತರ ಒಂದು ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ದಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂಗೆ ಪಾಪ ಪ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ. ನಾನು ಲೈಕ್ ವಾಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ. ನಂಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಜನರಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದಾದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಸ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, am I going to get out now? What should I do? Then my son is in India. Right. Human instincts of reacting, immediate reaction. Yeah. Correct. Exactly. Yeah. Should I go under the table, get outside? What do I do? Where is my document? What do I do? Just suddenly like ton of things go through your mind. It was really horrible experience actually speaking. Oh wow. Okay, I'm so happy that you're safe. ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಸೊ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಸರ್? ನೀವು ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ, ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ 2 days how was it? I mean, as an experience, is it first time for you? Actually, yeah, at least ನನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್. ಇಂಡಿಯಾಲಿರೋ ಒಂದ್ಸರಿ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಲ್ಲಿ IT ಇದ್ದೀನಿ, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದು ಜುಲೈ 4th ಆದವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವನ ಜೊತೆ ಫೋನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ ಬೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗಡಿಯಾರ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಶ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಲೀವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಸ್ವಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಇವನ್ ನೋ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ವಿ ಜಂಪ್ಡ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ತುಂಬಾ ಜೋರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಂದು, ಯಾರು ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಬಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಯಾರು ಆತರ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಮನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಕ್ಕೆ. This was July 4th. So people were busy with barbecues and beers. So it's first earthquake ಆಗಿ July 4th ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ. ಹೌದು. ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ವಿ, people were continuing with their barbecues and everything. ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಸುಮ್ನಾಗೋದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಸುಮ್ನಾಗೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೀಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ 8:20 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನ್ ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ನಂದು ಕೌಚ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಯ್ತು. So it was a Friday night shock. Weekend shock. Okay. So ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಅವ್ನು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವ್ನು ಓಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಂಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಪೇಟೆ ಹೋದ್ವಿ. ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್. ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದು ಫ್ರೈಡೆ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ
ಅಂಡ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು 8:20 ಆಗಿದ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್. ವೇವ್ಸ್ ತರ ಬಂದಿದೆ ಅದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇವ್ಸ್ ತರ, ಅದು ವೇವ್ಸ್ ತರ ನಾವು 5 minutes. ನಿಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಜಿಯೋಲಜಿಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಜಿಯೋಫಿಸಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇದರ್ ಫೈಂಡ್ ಡಕ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಆರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಮುಂಚೆ ನೀವೀಗ ಮಲಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಮಲಗೋದಾಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಅದೇನಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅವೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಶೇಕ್ ಆದಾಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಅವೇ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ದೇ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಬಿ ಸೇಫ್. ಓಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಆ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದೇನಂತೀರಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್, ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಇದಾಗಿದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದವರಾದ್ರೆ ದೇ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಕಿಟ್ ರೆಡಿ, ಲೈಕ್ ಕಿಟ್ ವಿತ್ your documents and a little bit of exactly what you need to do ಅದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ recently they are also saying you should cover your face with a pillow. If you don't find anything, then just cover it with a pillow. Yes, so impact andre it will not anything falls on it, will be impact will be less. So I think that's something, probably that's the reason they say that. So ಅದೇ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರ ಜೊತೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರಿಟಿ ವೆಲ್. ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ, ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು. ಎನಿ ಮೆಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ who are probably going through this, who don't know what to do, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ ಮೂರು ಜನರಿಂದ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. ಈ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪ್ ಇದೆ, ನಂಗೆ ಅದು ಶೈಲಾ ಹೇಳಿದ್ರು. ತುಂಬಾ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಪ್. ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಪ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಗುಡ್ ಅಲರ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಎನಿ ಯಾವ ಜಿಪ್ ಕೋಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕಳ್ಸತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಆಪ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಅಂಡ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ like how we Okay, awesome. I will. And thank you so much. ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು US ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಪ್ರೋನ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೂರು ಜನರಿಗೂ ತುಂಬಾನೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್, ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್. when something like this happens, get out whenever you can, and all the best. Thank you so much guys. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇರ್ವಾನ್ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ, ನಮ್ಮ ಇರ್ವಾನ್ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆದಾದ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ನೀವ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಮೆರಿಕಾದ ಪಯಣಿಗ RJ ರವಿಕಿರಣ್ ಜೊತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರವಿಕಿರಣ್, ನಾನಿ RJ ಬೇರೆ ರವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ನೋಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ನರ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಭೂಕಂಪ ಏನಾಯಿತು, ಅದರದ್ದೊಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಅವರಿಂದ, ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅವರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಆ ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅವರಿಂದ ಕೇಳೋಣ ಅಂತ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಭಾಷ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸುಭಾಷ್. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ. ನಾವು ಭೂಕಂಪ ಆದಾಗ ನಾವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅವಾಗ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಅಲಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಅಲಾರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಭೂಕಂಪ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವೊಂದಿಬ್ರು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ದಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ? ಈಗ ಜನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದಾರಾ? ಆರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಕ್ವೇಕ್ಸ್? ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಗ್ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. So we are all prepared. We are taking precautions like earthquake preparedness kit anta irutte. So we are all having it, emergency supplies, torch, battery operated devices ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ? ಐ ಮೀನ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್? ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲ್ ಹಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು.
ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೆ ಆ ಥರ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನೀವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯಿತು 2 ಸಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಗ್ರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ? ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ, ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಂಬರ್ಸು, ಪ್ಲಸ್ in case if the family is separated, so who needs to call where, all the list should be there. Okay. So if you are separated, we should go to some central location where we are planned to go there anta. That's what everyone has to plan anta. I like to request all the listeners. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಹಾರೈಕೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಸುಭಾಷ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ರವಿ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸುಭಾಷ್ ಜೊತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದಂತ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ, ಎಲ್ಲೇ ಏರಿ ಹೇಗೆ ಏರಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರಿ. ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಭೂಮಿ ಶೇಕ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕವರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಡಕ್ ಮಾಡಿ ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೊರಗಡೆ. ಕೆಲವು ಆಫ್ಟರ್ ಶಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥಕ್ವೇಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಿಚರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮದರ್ ನೇಚರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಸಿಗೋಣ. ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಇದು ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್. ಈಗ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ ಹಾಡಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕೇಳೋ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. 196 ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಒಂದಾಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ. ನಮ್ ರೇಡಿಯೋ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಏಕೈಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್.